خاموش۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ خون بہا میں ونی ہی چاہیے تو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرنے والے کون ہیں یہاں؟ سردار کی بات سن کر ایک دفعہ چاروں اور خاموشی چھا گئی۔ عتیق احمد خان جو سر جھکائے جرگے کا فیصلہ سن رہے تھے، بے ساختہ سردار کی طرف دیکھا جن کا فیصلہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکی ذات کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو پورا گاؤں جانتا تھا کہ خان برادرز کے یہاں بیٹیاں نہیں ہوتی، شاید کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، یہ بھی سننے میں آیا۔ تو عتیق احمد خان بے ساختہ بول اٹھے، لیکن سردار سائیں، آپ تو جانتے ہیں ہمارے پورے خاندان میں لڑکی نہیں ہے، ہم خون بہا کے بدلے زمین جائیداد دینے کو تیار ہیں۔ تو سردار کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، جسے گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھتے لگے۔ ہاں تو کیا ہوا اگر تمہارے خاندان میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ لڑکے تو ہیں نا۔ ہمیں خون بہا میں آپ کا پوتا چاہیے عتیق احمد خان۔ خان ہاؤس میں آج پہلی دفعہ سناٹے کا عالم تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ جرگے میں جو ونی کا فیصلہ ہوا اس نے سب کی آنکھوں کو اشک بار کر دیا تھا۔ خان حویلی کے لاڈلے سپوت بھی خاموشی کے عالم میں بیٹھے تھے جب عتیق احمد خان کی آواز حویلی میں گونجی، جاؤ بہو، ملہان خان کو لے کر آؤ، جرگے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو مومنہ بیگم تڑپ اٹھی، پلیز داجی یہ ظلم نہ کریں، میرا بیٹا معصوم ہے، اسے تو ابھی ماں کے بغیر جینا بھی نہیں آیا اور آپ اسے ونی میں دے رہے ہیں۔ بہو، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے کہا ہے وہی ہوگا، جاؤ ملہان خان کو لے کر آؤ۔ مومنہ بیگم نے بے ساختہ سردار حاتم کی طرف دیکھا جو ان سے نظریں چرا رہے تھے۔ داجان کے سامنے وہ بھی نہیں بول سکتے تھے، اور پھر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ مومنہ بیگم جیسے ہی سسکتے ہوئے بچوں کے روم کی طرف بڑھی، سردار حاتم بھی داجی کے اشارے پر ان کے پیچھے گئے۔ قیس خان جو کہ چوری چھپے بڑوں کی باتیں سن رہا تھا، ماں کو روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر جلدی سے ملہان کی جگہ بستر میں گھس گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ مومنہ بیگم نے جیسے ہی سوئے ہوئے ملہان کو دیکھا تو بے ساختہ سینے سے لگا کر سسکنے لگی۔ سردار حاتم کمرے میں آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگے، مومنہ پلیز حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کریں گے۔ سائیں، میں کیسے حوصلہ کر لوں؟ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ملہان کتنا معصوم ہے، وہ تو میری تیز آواز پر ڈر جاتا ہے، وہ کیسے ان حالات کا سامنا کرے گا؟ تو حاتم سردار بے ساختہ بولے، مومنہ تمہیں پتہ ہے نا قیس خان میں داجی کی جان بستی ہے، وہ کبھی بھی قیس خان کو ونی نہیں کریں گے۔ ونی کا لفظ آتے ہی سردار حاتم کی زبان کانپ جاتی، تو مومنہ بیگم ملہان کو اٹھا کر سردار حاتم کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ سردار پلیز ہماری ایک بات مان لیں، آپ نے ہمیشہ داجی کا حکم مانا ہے، لیکن اس دفعہ آپ ہماری بات مان لیں، پلیز سائیں۔ ہم ملہان کی جگہ قیس کو بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے ملہان کی نسبت، پلیز سائیں ایسا کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر داجی کو پتہ چل گیا تو طوفان آ جائے گا۔ سردار حاتم دھیمی آواز میں چلائے، سائیں ادھر دیکھیے۔ وہ بیڈ پر لیٹے ملہان اور قیس کی طرف اشارہ کرتی بولی، آپ دیکھیے، بتائیے ان میں سے ملہان کون ہے اور قیس کون؟ میں ماں ہو کر نہیں پہچان پاتی تو داجی کو کیسے پتہ چلے گا؟ مومنہ آپ جانتی ہیں نا ملہان کتنا ڈرپوک ہے، داجی کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ سائیں، آپ کو ہماری یہ بات ماننی ہوگی، ونی میں ملہان کی جگہ قیس جائے گا۔ تو سردار حاتم سوچ میں پڑ گئے، انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ملہان کی نسبت قیس ایک ہوشیار بچہ ہے۔ ٹھیک ہے مومنہ، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ قیس جو کہ تب سے آنکھیں بند کیے ماں اور باپ کی باتیں سن رہا تھا، بستر سے نکلتے ہوئے بولا، بابا ہم داجی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم ملہان نہیں ہیں۔ تو مومنہ بے ساختہ سردار حاتم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ دیکھ لیں اپنے بیٹے کی ذہانت، جو 10 سال کی عمر میں ہی اپنی عقل سے زیادہ ہوشیار تھا، جسے ماں اور باپ کی پوری بات تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ ماں اسے ملہان کی جگہ کہیں بھیجنا چاہتی ہیں۔ قیس، آپ تو ہمارے بہادر بیٹے ہو نا، آپ جائیں گے نا ادھر؟ جی مما میں جاؤں گا، ملہان کی جگہ، آپ روئیں مت۔ قیس آپ ہماری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا،
آپ نے ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ بیٹا آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور روز اللہ میاں کو یاد کرنا ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے میرے بچے نے۔ جی مما، میں ایسا ہی کروں گا۔ مما میں آیت الکرسی بھی پڑھ کر سوؤں گا اور کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گا۔ ہاں میرا بہادر بیٹا۔ وہ ایک دفعہ قیس کو زور سے سینے سے لگاتی سردار حاتم کو قیس کو باہر لے جانے کا کہنے لگی۔ سردار حاتم جیسے ہی قیس کو لے گئے، داجی قیس کو ملحان سمجھتے ڈھیروں پیار کرتے بولے، ملحان بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں، سب کا بہادری سے سامنا کرنا ہے۔ جیسے ہی نکاح شروع ہوا، داجی کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کال اٹھاتے سائٹ پر ہو گئے تو سردار حاتم نے دلہے کی جگہ پر قیس کا نام لکھوا دیا۔ قیس احمد خان ولد سردار حاتم احمد خان، آپ کا نکاح نمل شاہ ولد منظور حسین شاہ حق مہر 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے جیسے ہی الفاظ دہرائے تو قیس اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا جان میں کیا بولوں؟ بولو بیٹا قبول ہے۔ تو قیس خان بولا، بولو بیٹا قبول ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ بیٹا آپ نے بس قبول ہے بولنا ہے۔ پھر قیس کے 3 بار قبول ہے کہتے ہی مولوی صاحب اندر کی طرف بڑھے، جہاں نمل شاہ ایک ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں اپنی گڑیا پکڑے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نمل شاہ 8 سال کی ایک معصوم گڑیا، لال پھولے گالوں کے ساتھ ایک نظر دیکھنے والے کو اپنی طرف مڑ کر دیکھنے اور پیار کرنے پر مجبور کر دینے والی بچی تھی، لیکن دیکھنے والے کی دوسری نظر میں پیار کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی شامل ہو جاتی اس کے لیے، کیونکہ نمل دماغی طور پر اب نارمل تھی۔ نمل کے بابا کے سمجھانے پر نمل بھی نکاح قبول کر لیتی ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے محبت کی ایک عظیم داستان۔ سردار عتیق احمد خان اپنے قبیلے کے ایک ظالم سردار، جن کے ظلم کی داستانیں پورے گاؤں میں مشہور تھیں۔ گاؤں کے لوگ ان کی وجہ سے بہت تنگ تھے۔ سردار نے گاؤں کے لوگوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ سردار عتیق احمد خان کی انہی ظالمانہ روایات کی وجہ سے انہیں ہزاروں بد دعائیں ملتی تھیں۔ شاید انہی بد دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں کے بعد کوئی بیٹی عطا نہیں کی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ سردار اسماعیل کی آنے والی نسلوں میں بیٹی ذات کا نام و نشان نہیں تھا۔ سردار عتیق احمد خان کو اللہ نے 2 بیٹے سردار حاتم احمد خان اور سردار حاکم خان سے نوازا تھا، لیکن ان کی سرداری کا غرور ہی ان پر اتنا حاوی تھا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان ہی نہ دے پائے۔ سردارنی خنسامہ، جو کہ اماں بی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کی پرورش پر بہت دھیان دیا، لیکن سردار عتیق احمد خان کی بیجا ڈھیل نے ان کی اولاد کو بگاڑ رکھا تھا۔ حاتم خان تو بس حکم چلانا جانتے تھے۔ ہاں البتہ سردار حاکم شاہ شراب کے ساتھ ساتھ شباب کا بھی شوق رکھتے تھے، اور ان کے اسی شوق کی وجہ سے کئی جانیں ہار گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھیں۔ سردار حاتم کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے۔ اللہ نے سردار حاتم خان کو 3 بیٹے عطا کیے۔ قیس خان اور ملحان سلام خان ایک ہی شکل کے 2 جڑواں بھائی تھے، اور ان کا چھوٹا بھائی عارف خان، جو کہ 5 سال کی عمر میں انتہا کا ضدی تھا، ان کی ضد سے ان کی نرم دل ماں مومنہ شاہ بھی پریشان تھی۔ سردار حاتم خان اپنے شوق کی وجہ سے شادی جیسے نیک بندھن سے بہت دور تھے۔ اور اب ذکر ہو جائے اس ہستی کا جس کی نرم دلی کی مثالیں اپنے گاؤں میں تو دور، آس پاس کے سبھی علاقوں میں بھی مشہور تھی۔ سردار سراج الدین شاہ، جو کہ انتہائی نرم دل اور شریف انسان تھے۔ سردار سراج الدین شاہ کو اللہ نے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ سردار منور حسین شاہ، سردار سعد حسین شاہ اور سردار سعید حسین شاہ، ان کے تینوں بیٹے ان کا پرتو بالکل باپ جیسی نرم تربیت کے مالک تھے، اور سردارنی ہمائمہ شاہ اپنی ماں جیسی تھوڑی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ سردار سراج الدین شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیوں میں جلد بازی کی اور چھوٹی عمر میں ہی انہیں شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا، جبکہ سردار سعید خان ابھی کنوارے تھے۔ ان کی چھوٹی بہو امامہ بھی انہی کی طرح نرم دل، جبکہ بڑی بہو خولہ لگتا تھا خان قبیلے پر ہی چلی گئی تھی، انتہا کی کٹھور اور سخت دل۔ سردار منور شاہ کو اللہ نے 2 جڑواں بیٹیاں نمل شاہ اور رمل شاہ، جبکہ سردار سعد خان کو 1 بیٹی انابیہ شاہ سے
नवाजा था। शाह खानदान में बेटों की कमी को शिद्दत से महसूस किया जाता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे हम इंसान खाक भी नहीं। सरदार हाकिम खान नशे की हालत में धुत गाड़ी सड़कों पर लिए घूम रहे थे जब उनकी गाड़ी एक जीप से टकराई और अपनी गलती होने के बावजूद भी वो सामने वाले को गालियां देना शुरू कर चुके थे। सरदार सईद खान जो शहर से अपनी डिग्री पूरी करके लौट रहे थे, उस अचानक उस्ताद पर बौखला कर रह गए, क्योंकि हाकिम खान की बदतमीजी हर जगह मशहूर थी। हाकिम खान, देखिए गलती आपकी है, हम तो सीधे रास्ते पर ही आ रहे थे, सरदार सईद ने धीमे लहजे में कहा। जबकि हाकिम खान चिल्लाते हुए बोले, अबे तू कौन होता है हमारे को गलत कहने वाला? कोई माई का लाल हमें गलत कह कर दिखाए, हम उसकी जान ले लेगा। बोलते साथ ही उन्होंने अपना पिस्तौल जेब से निकाल लिया। हाकिम खान, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई खिलौना नहीं, वापस जेब में रखिए इसे, सरदार सईद ने थोड़ा घबराते हुए कहा। तभी हाकिम खान नशे में डोलता पिस्तौल इधर उधर करते हुए बोला, ओह, बच्चे को खिलौना लग रहा है, चला कर दिखाऊं? बोलते साथ ही सड़क की तरफ 3 फायर भी किए। नशे में होने की वजह से 2 निशाने हवा में और एक सीधा सरदार सईद शाह के सीने में लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। सईद शाह को गिरते देखकर हाकिम शाह का सारा नशा उड़न छू हो गया। ये क्या हो गया? नहीं, हमने नहीं किया ये, हमें जाना होगा यहाँ से। हाँ हाँ, हम भाग जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कत्ल हमसे हुआ, सरदार हाकिम ने घबराते हुए सोचा और जल्दबाजी में वो अपनी पिस्तौल उठाना ही वहां से भूल गए और फरार हो गए। सरदार सईद शाह को मुर्दा हालत में देखकर शाह हवेली पर कयामत टूट पड़ी थी। सरदार सिराज शाह जवान बेटे की मौत पर धाड़े मार मार कर रो रहे थे। माहिरा बेगम अपने बेटे का गम ना बर्दाश्त करते हुए बेहोश पड़ी हुई थी। दोनों भाइयों की आंखें अश्कबार थीं। नमल और रमल अपने चाचू को सफ़ेद लिबास में देखकर कुछ भी समझने से कासिर थे। गांव वालों का दिल दर्द से फट रहा था, क्योंकि सरदार सईद शाह गांव के लोगों की बहुत मदद करते थे। उनके अचानक कत्ल ने सबको अश्कबार कर दिया था। 2 दिन बाद नर्म दिल सरदार सिराज शाह को बेटे की मौत ने पत्थर दिल कर दिया था। वो जिरगे में बैठे वन्नी का मुतालबा कर रहे थे। खामोश, जब हमने कह दिया कि खून बहा में वन्नी ही चाहिए तो हमारे फैसले से इख्तलाफ करने वाला कौन है यहाँ? सरदार की बात सुनकर एक दफ़ा चारों ओर खामोशी छा गई। अतीक अहमद खान, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सर झुकाए जिरगे का फ़ैसला सुन रहे थे, बेसाख्ता सरदार की तरफ देखा, जिनका फ़ैसला उनकी समझ से बाहर था, क्योंकि उनके ख़ानदान में लड़की ज़ात का नामो निशान ही नहीं था। ये बात तो पूरा गांव जानता था कि खान ब्रदर्स के यहाँ बेटियां नहीं होती। शायद किसी की बद्दुआ लग गई है, ये भी सुनने में आया था। तो अतीक अहमद खान बेसाख्ता बोल उठे, लेकिन सरदार साईं, आप तो जानते हैं कि हमारे पूरे ख़ानदान में लड़की नहीं है। हम खून बहा के बदले ज़मीन जायदाद सब देने को तैयार हैं। तो सरदार के मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट आई, जिसे गांव के लोग हैरत से देखने लगे। हाँ, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे खानदान में लड़कियां नहीं हैं? लड़के तो हैं ना। हमें खून बहा में आपका पोता चाहिए। अतीक अहमद खान, मर्द कभी किसी एक का हो ही नहीं सकता, उसको आदत होती है रास्ते बदलने की। वो कभी भी किसी एक का ज़्यादा देर तक वक्त साथ नहीं निभा सकता। उसकी मोहब्बत धूप छाँव की सी होती है। कभी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा आर्जी शिद्दत दिखाता है, तो कभी जानलेवा हद तक बेरुखी। कैस को हम वन्नी में दे आए हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? हातिम खान, हम खुद मल्हान खान को लेकर गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? दाजी पहले हैरान हुए, फिर गुस्से में चिल्लाए। तो मोमिना बेगम ने जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा दाजी, लेकिन हमने मुल्हान की जगह कैस को भेजा था। दाजी धाड़ते हुए बोले, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ चालाकी करने की? कैस हमारा लखते जिगर, हमें जान से प्यारा, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? दाजी, मुल्हान भी तो आप ही का पोता है, फिर आप कैस? बहू खामोश, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हातिम खान, हमारे हुक्म की नाफरमानी पर आपको और आपकी बेगम को दोनों को सज़ा मिलेगी, सख्त से सख्त सज़ा। लेकिन दाजी, जुल्म तो हम पर हुआ, कत्ल आपके आवारा बेटे ने किया और बदले में मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया, मोमिना बेगम चीखते हुए बोली। इससे पहले कि दाजी कोई सज़ा सुनाते, हातिम खान मोमिना बेगम को पकड़कर रूम में ले आए। मोमिना बेगम, प्लीज़ खामोश हो जाएं। आप क्यों दाजी के अताब का शिकार बनना चाहती हैं? क्या कर लेंगे दाजी?
उन्हें जुल्म के अलावा करना ही क्या आता है। और मोमिना बेगम हातिम खान के सीने से लगी बिलक बिलक कर रो पड़ी। रमल शाह और नमल शाह, सरदार मुनव्वर हुसैन और खौला शाह की जुड़वां बेटियां, जो अपने बाप की तो लगते जिगर थीं, लेकिन माँ को कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि खौला शाह को बेटे की चाह थी। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी कि अल्लाह ने उन्हें दो बेटियां ही अता की। रमल शाह तो लड़ झगड़ कर माँ से प्यार ले लेती थी, जबकि नमल शाह नॉर्मल होने की वजह से किसी के पास कम ही जाती थी, या यूं कहना बेहतर होगा कि नमल शाह खौला बेगम के लिए एक फजूल वजूद थी, जिसकी उनकी नज़र में कोई अहमियत ना थी। दाजी के जाते ही खौला बेगम यकदम कमरे से बाहर आई और आते ही कैस के मुंह पर थप्पड़ मारने लगी। तुम मनहूस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ें प्लीज़। अगर आगा जान को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। हमें हम नहीं डरते आगा जान से। और तुम क्यों वन्नी की इतनी हिमायती बन रही हो? प्लीज़ भाभी, ये अब से हमारा बेटा है, आप वन्नी मत कहें। ओह, तो आगा जान ने ये भीख तुम्हारी झोली में डाल दी है? खौला बेगम की आवाज़ सुनकर सरदार मुनव्वर हुसैन शाह तंजिया बोले, बस करें आप और कमरे में जाएं। दोबारा हमें कैस के करीब नज़र ना आए आप लोग। खौला बेगम के जाते ही मामा डरे सहमे कैस को लेकर अंदर की जानिब बढ़ी। बेटा डरो नहीं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कैस खान है और हम अच्छे बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं किया। वो आंटी वैसे ही गुस्सा हो रही थी। कैस खान मासूमियत से बोलता इमामा खान को बहुत प्यारा लगा था। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारे हो और आप टेंशन ना लें, अब वो ऐसे नहीं करेंगी। आज से आप हमारे बेटे हो। ठीक है, फिर हम आपको मोरे बुलाएंगे। मोरे? लेकिन बेटा मोरे तो खान लोग बोलते हैं। तो कैस खान माथे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे अभी तो बताया आपको कि हमारा नाम कैस खान है, तो हम खान है ना। आप हमें अच्छी लगी हैं, प्लीज़ ना, हम आपको मोरे बुलाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे आपको अच्छा लगे। कैस की शक्ल में इमामा खान की बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। 5 साल अनाबिया दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई। अले मामा जी, ये कौन है और ये हमारे घर में क्यों है? बेटे, ये आपके भाई हैं, आप इन्हें लाला बुलाएंगे। वाह मम्मा, मेला भाई ये हमारे साथ रहेगा? जी बेटा, ये हमारे ही साथ रहेगा। मोरे, इस डोल का क्या नाम है? तभी कैसी मामा से पूछने लगा, बेटा ये अनाबिया है, आपकी छोटी बहन। माशाल्लाह मोरे, हम इनका ख्याल रखेंगे। कैस, आपने माशाल्लाह क्यों कहा? अरे हमारी मम्मा कहती हैं जब कोई आपको प्यारा लगे तो माशाल्लाह कहते हैं, और मेरी बहन बहुत प्यारी है, हम इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कैस की इस बात पर इमामा बेगम ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कैस खान को सीने से लगा लिया। माशाल्लाह, आप भी बहुत प्यारे हो। तभी अनाबिया तालियां बजाती हुई बहुत प्याले का विर्द करने लगी। ठीक है कैस बेटा, आप बहना के साथ खेलो, हम खाना तैयार करवा लें। ठीक है मोरे, हम ख्याल रखेंगे, आप जाएं, हम बहना को मारेंगे भी नहीं। इमामा कैस की बात सुनती मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें अंदाज़ा होने लगा कि कैस खान बहुत जल्द उस घर के मकीनों में अपना अलग मकाम हासिल कर लेगा। इमामा बेगम कैस के ज़ख्मों पर मरहम लगा रही थी जब रमल अपने साथ साथ नमल को भी खींचती अचानक कमरे में आ धमकी और बोली, छोटी माँ ये कौन है? इससे पहले कि वो जवाब देती, अनाबिया बोली, आपको मम्मा ने बताया ये हमारे लाला हैं। तो रमल ने नाक चढ़ाते हुए जवाब दिया, अब उनका कोई लाला नहीं, ये तेरा और नमल का लाला होगा, हम तो खुद लाला है तुम लोगों का। रमल में स्टार्ट से ही लड़कों वाली रूह बसती थी, जो खुद को लड़की की बजाय लड़का वॉइस कट हेयर स्टाइल में वो हमेशा पैंट शर्ट ही पहनती थी। रमल की बात सुनकर इमामा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रमल बेटा, बुरी बात, यह नाबिया और आपके लाला हैं। नमल जो तब से खामोश खड़ी थी, इमामा बेगम की तरफ देखकर रोने लग गई। अरे अरे, क्या हुआ आपको नमल बेटा? नमल ने रोते हुए जवाब दिया, हमें भी चाहिए ऐसे। इमामा बेगम मुस्कुराने लगी। नमल की शुरू से आदत थी, जब भी कोई कुछ मांग लेता उसे भी सेम चाहिए होता। नमल बेटा, अब इमामा को समझ नहीं आ रही थी कि वो नमल को क्या जवाब दे। नमल, ये आपके लाला नहीं है। नमल सुनते ही धाड़े मार मार कर रोने लगी। तभी कब से चुप खड़ा कैस नमल के पास आकर उसे चुप करवाने लगा। अरे गुड़िया, आप क्यों रो रही हैं? आप तो इतनी क्यूट सी हो, रोते हुए अच्छी नहीं लगती। आप मुझे खान कह लेना, लाला तो अनाबिया और रमल के लिए है ना, नमल तो सबसे अलग है ना। नमल मुझे खान कहा करेगी, क्यों मोरे, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ कैस बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन नमल चुप होने की बजाय और ज़्यादा रोने लगी। मोरे, आप नमल के लिए कुछ खाने को ले आए, हम नमल को चुप कराते हैं।
रमल तो नमल के रोने से तंग होती रूम से बाहर निकल चुकी थी। अनाबिया भी अपनी माँ के पीछे ही रूम से बाहर निकल गई। अरे गुड़िया, इधर आएं, आप इधर बैठें। नहीं, शब गंदे हो, शब कोई ममल से प्यार नहीं करता, शब गंदे। अरे नहीं गुड़िया, आप तो इतनी अच्छी डॉल हो, सब आपका ख्याल रखते हैं। झूठ नहीं बोलो गंदे खान। अरे हम झूठ नहीं बोलते, मोरे आपसे प्यार करती हैं, रमल और अनाबिया भी। और खान, खान तो अभी आपको जानता नहीं है ना। अगर आप खान से दोस्ती कर लोगी तो खान भी आपसे प्यार करेगा। तभी इमामा बेगम नमल के लिए कुछ स्नैक्स और दूध लेकर आईं और एक टैबलेट भी ले आईं। नमल बेटा, ये खा लो, फिर आपको टैबलेट भी खानी है। नहीं गोली, ये गंदी है, नहीं खानी। इमामा बेगम ने कैस को इशारा किया। हाँ ना, गुड़िया ने नहीं खानी।